کیا تمہیں کربلا کی ابتدا اور امتحان کردار کی دعوت نہیں دی؟ میں کہتا ہوں یہاں کے کربلا کا اینڈ ہوا ہے حضرت جی. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان التیا روح الصبا یومن الی ارض الحرم، جہاں اینڈ ہوا ہے حضرت. آ کے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت میدان کربلا سے واپس تشریف لائے تو نانا جان کے روضہ اطہر پہ گئے آپ، اور سننے اور سنانے دونوں کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے حضرت جی. وہاں کیا کیا باتیں ہوئی نانا حضور کی بارگاہ میں جا کے. لیکن پھر لکھا ہے کہ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ میں گھر نہیں بنایا. آپ کا وہ گھر آج بھی مدینہ طیبہ سے تھوڑا باہر جا کے موجود ہے، آج بھی وہ گھر موجود ہے. اور جس طرح سعودیہ والوں کی عادت ہے، اس عادت کو انہوں نے وہاں بھی روا رکھا ہے. اس گھر کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو انہوں نے مسمار کر دیا ہے. بس ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا بطور یادگار، جس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگی ہیں. اور جیسے آپ ادھر مسجد میں آتے ہیں نا، مسجد کے اوپر پلیٹ لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، جامع مسجد حنفیہ غوثیہ، ٹھیک ہے جی، جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ لکھا ہوتا ہے نا. ویسے حضرت کا جو کاشانہ مبارک ہے، جس کا بس نام و نشان رہ گیا تھوڑا سا، اس کے اوپر آج بھی سلیٹ لگی ہے جس پہ لکھا ہے بیت الحزن، غم کا گھر. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت ہے تو آپ کو وہاں کھڑے ہو کے رونا نہ آئے. آپ جائیں گے نا آپ کو بڑا ہی رونا آئے گا، بڑا ایسے دل چند لمحوں میں نرم ہو جاتا اور آنکھیں چھم چھم برستی ہیں. تاریخ نے بہت کچھ اس گھر کے حوالے سے محفوظ رکھا. بس ایک ہی بات سناؤں گا اور واپس آ جاؤں گا. وہ لکھا ہے کہ کوئی یزیدی سپاہی ہیں کسی حوالے سے اسی گھر میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پناہ لی. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن اور 3 راتیں رکھا. جب جانے لگا تو کثیر مال بھی عطا فرمایا. تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر واپس آ کے عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ بات کیوں آئی؟ عرض کرتا ہے حضور اگر پہچان لیتے اور اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں. کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا سن، جب تو نے میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. ہاں بات صرف اتنی ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. ہاں حضرت جی سارا کچھ ہے حضرت جی، صرف یہ بتائیں کردار کدھر ہے حضرت؟ ہم کیوں اتنے غصے میں ہیں سارے حضرت؟ ہر بندے نو کیوں غصہ چڑھے ہے حضرت؟ ہم کیوں ہر وقت ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار کھڑے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور نہیں کرتے؟ ہم کیوں ایک دوسرے سے میں کہتا ہوں حضرت ویسے تو حضرت جی ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہے جی غلام حسین، غلام اہل بیت. وہ ہمیں کیا کام، دور دور تک ہمارا کوئی معاملہ نہیں بنتا حضرت ہیں. وہ چلو میں کہتا ہوں حضرت بیگانوں کو تو ہم اپنوں سے ناراض کھڑے ہیں حضرت سارے. کوئی بہن کو نہیں بلاتا، کوئی بھائی کو نہیں بلاتا، اور نام کیا ہے غلام حسین ہے، نام کیا ہے خادم علی ہے. وہ اللہ کے بندے وہ تو بہت بڑے لوگ تھے حضرت ہیں. بھائی کہتا اس سے بڑی مثال ملے گی؟ خنجر مارا ہے اس نے حضرت کو، اور وار اتنا کاری ہے کہ کاٹتی کاٹتی آپ کے کن پٹی تک آئی تھی. میں نے پڑھا ہے ایک جگہ حضرت اتنا کاری وار کیا تھا اس نے. گرفتار ہوا یہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ ہیں، پانی پیش کیا گیا. آئے ہو کیسا لجپال گھرانہ تھا حضرت ہیں. اس کے چہرے پہ نگاہ پڑی، فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ. آئے سگی بہن حضرت، سگا بھائی، کوئی بات نہیں. اور یاد رکھنا حضرت جی یہ گزارش ہے، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. جو حق پر ہونے کے باوجود بھی حق چھوڑ دے اور بھائی کا گریبان نہ پکڑے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں اللہ سے اس کو لے کے دوں گا. ہاں نہ پھڑو گریبان حضرت، چھڑ کے جانا ہے حضرت کی اس کے لیے گریبان پکڑنا کسی کا؟ کیا نال ساتھ لے کے جائے گا؟ اگر حضرت جی ساتھ لے کے جاتے تو آپ کے لاہور میں تو ایک چپا بھی نہ بچتا زمین کا. نہ ماں کے پیٹ سے لے کے آئے، نہ ماں کے پیٹ میں لے کے جانا ہے. گزارا کریے اپنا اپنا اور چلیے حضرت ہے تو. ہاں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ، میں کہتا ہوں کمال کیا حضرت نے، بڑا سونا مصرع لائے آپ بھی. آپ فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پھلی ہیں، مٹی پھلی ہے نا حضرت جی. قربان جاؤں مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی بول رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، مٹی چل رہی ہے.
مٹی کو اللہ نے سونگنے کی طاقت دے دی, مٹی کو اللہ نے حصے عطا کر دی ہیں, لیکن ہے مٹی ہے حضرت جی. خلق الانسان من صلصال کالفخار, ہیں جی ویخ فریدا مٹی پھلی, مٹی ویخ کے مٹی پھلی, مٹی اسی تے مٹی روئی, کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. آپ سے تو تھوڑا قریب ہی ہیں, ہم سے ذرا دور ہیں. حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی, آپ نے بھی یہی وزن لائے. آپ فرماتے ہیں ماٹی گھوڑا ماٹی جھوڑا ماٹی دا سوار, ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار, ماٹی قدم کریندی یار. مٹی کو تو نہیں گھسا. کسی نے, یہ مولانا روم نے اس کو حکایت کی ہے, آپ فرماتے ہیں کسی نے گھڑے سے پوچھا, ٹھیک ہے جی, اب تو کولر اور فریجوں کا دور آ گئے ہیں, کسی نے گھڑے سے پوچھا, وہ کڑیا بولے کی کمال ہے, تو انڈا ٹھنڈا کیویں, پانی پاؤ تو بھی ٹھنڈا, تو بھی ٹھنڈا, خود بھی ٹھنڈا, جو چیز ڈالو وہ بھی ٹھنڈی, یہ کیا کمال ہے تیرا. اس نے کہا بھائی گل سن, جدا کل مٹی ہوئے, جدا اج مٹی ہوئے, جدا پرسوں بھی مٹی ہوئے, تو پھر انہیں ٹھنڈا ہی رہنا ہے. پتہ نہیں ہم نے حضرت جی یہ حضرت جی یہ ویسٹ کوٹ کے دھوکے میں نہیں آنا ہے, یہ کاٹن کے سوٹ کے دھوکے میں نہیں آنا حضرت, یہ گاڑی کے دھوکے میں نہیں آنا, مٹی ہے حضرت جی. فرمایا جدا اج مٹی ہے, جدا کل بھی مٹی سی, جدا آنے والا کل بھی مٹی ہے, انہیں گرم کیوں ہونا ہے حضرت, اس نے گرم, لیکن پتہ نہیں حضرت کیا ہو گیا, ہر بندہ ہی گرم ہے. اور اس طرح لگتا ہے پاکستان والے روز 2 گلاس گسا پیتے ہیں, 2 ٹھنڈے رہا کرو حضرت جی, محبت کرنی سیکھو, یہی درس کربلا. فرمایا پانی پہلے اس کو پلاؤ. بغض تھا نا, خارجی تھا وہ ملعون, اس نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا. پانی واپس آیا. فرمایا عبد الرحمن, اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے لیے جنت کا پروانہ نہ لیتا. یہ امت تھا درس کو. کیا آپ یہودی کے سینے سے اٹھ کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے کیوں نہیں گردن اتار رہے؟ فرمایا پہلے لڑائی اللہ تے اللہ دے رسول دی سی, وہ لڑائی ذات دی ہے, اور علی کا طریقہ یہ ہے کہ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. حضرت ہے محبت کرو حضرت اللہ کی مخلوق سے, اللہ کی مخلوق سے. یہی ہے درس کربلا حضرت. ہاں جی, اللہ کی مخلوق سے محبت کرو. ہاں طاقت ہندیاں زور نہ لایا. چلو یہ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا مولا کی طرف رواں دواں ہوا نا, تو خاندان نبوت, خاندان اہل بیت کی ایک بی بی سا, یہ میرا ایک ادب ہے, میں نام لینا بھی نہیں مناسب سا, میری زبان اتنی بھی نہیں, وہ اہل بیت کی مستورات ہیں. کوئی تھی ایسی بیٹی جس کو امام حسین ساتھ نہیں لے کے گئے. اب دل کٹ رہا تھا کہ میں بھی جاؤں ساتھ, لیکن آرڈر نہیں ملا. وہ لکھا ہے تاریخ نے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا. آپ کو پتہ ہے بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے, اور اگر بھائی چھوٹا ہو تو پھر اور زیادہ ہوتا ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ بھرا وڈے ہو کے بھول جاتے ہیں کہ سانو بھیناں نے کیویں کھڑایا ہے. ہمیں بہنیں کس طرح مان سے باہر لے کے جایا کرتی تھی اور لوگوں کو بتایا کرتی تھی یہ میرا بھائی ہے. لیکن جب بھائیوں کی باری آتی ہے اٹھانے کی تو بھائی پھر بڑے سنگ دل ہو جاتے ہیں. نہیں, محبت ہی کرنی ہے. میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں, ماں ہوندی تے اور چڑھاندی ویراں کولوں منگدی پئی میں سنگا. محبت ہی کرنی ہے, ادب ہی کرنا ہے, بہانہ بنا بنا کے پیار کرنا ہے حضرت ایک دوسرے سے. ہاں حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جو تجھ سے چھوٹا ہے اس سے بھی پیار کر. عرض کی شیخ چھوٹا ہے کیوں پیار کروں؟ فرمایا یہ سمجھ کے پیار کر لے چھوٹا ہے گناہ بھی کم ہی ہوں گے. فرمایا جو تجھ سے بڑا ہے اس سے بھی پیار کر. عرض کی شیخ اس سے بڑا اس سے کیوں کروں؟ فرمایا یہ سمجھ کے کر لے عمر میں بڑا ہے نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی. بہانے بنا بنا کے پیار کرو. میرے نبی نے پیار کی دعوت, اور اعظم صاحب نے کمال مصرع لکھ دیا, کہتے ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. کیا کرنا کسی نے حضرت. وہ کہتے ہیں جب یہ نکلنے لگا نا قافلہ, تو وہ جو بی بی صاحبہ تھی نا, انہوں نے آ کے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کو بات کہی. تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے, امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگائی اور اس بی بی کے پاس
वापस अपनी बहन के पास। इमाम हुसैन ने ये मंज़र देखा। लिखने वालों ने लिखा इमाम हुसैन आगे बढ़े और इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु के कान में कोई बात कही। हज़रत इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर बाबा हुसैन के पास वापस। अब उनको बड़ी हैरानगी हुई, अर्ज़ करती हैं बाबा हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, या आपने क्या हज़रत इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु के कान में कहा है कि मेरी गोद में से फिर आपकी गोद में वापस चले गए? आपने फरमाया मेरी बेटी पहले तू बता, तूने क्या कहा था? अर्ज़ करती हैं मैंने कहा था भाई अली असगर अब कैसे भाई हैं? इमाम तो अपनी बहन को साथ लेके जा रहे हैं और आप अपनी बहन को अकेले छोड़ के जा रहे हैं, मेरे पास आ गए। अब बाबा आप बताएं आपने क्या कहा था? आप फरमाते हैं मैंने कहा मेरी बेटी, मैंने कहा था मेरे बेटे वो तू यहाँ ही रह रहा है, अगर मैदान करबला में अल्लाह ने 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा हुसैन क्या करेगा? हैं 8 कर लेते, मगर मेरे तो घर आ गए होने सारे, 8 कर लेते सलातुल लैल रात को 2 सोने से पहले। लेकिन हजरत ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, 4 ਫੈਲੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਛੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀ ਚੜੇਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋ ਹੈ ਸਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਟੋਟਲ आगे जाने के बजाय तरक्की करने के बजाय पीछे को आ गए। दुनियावी तब्दीलियां की हैं, दुनियावी तरक्की की है, लेकिन अल्लाह हजरत अल्लाह माफ़ कर दे, होना तो ये चाहिए था कि 20 साल बाद सुबहान रब्बियल आला हम पे ऐसा गालिब आता कि उठते बैठते ज़ुबान से निकलता सुबहान रब्बियल आला, लेकिन ज़ुबान से क्या निकलना है, सजदे हैं जो भी बताया। इकबाल ने यही तो कहा था ना, कलंदर लाहौरी, उसने यही तो कहा था तेरी नमाज बेसुरूर तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसे इमाम से गुजर ऐसी नमाज से गुजर। अगर पुत्र हमें सुभान रब्बियल आला की लज्जत नसीब होती, सीखते ही नहीं हुजूर कुछ भी, बस चला रहे हैं, डंग टपा रहे हैं, कुर्बानी आती है गुजर जाती है, सीखते ही नहीं। कुछ 10 मिनट बैठें किसी आलिम के पास, सीखें कुर्बानी है क्या। कुर्बानी हुजूर ये नहीं है कि बच्चा महंगा होए, लेला महंगा होए, फुल काला होए, फुल चिट्टा होए, फरबा होए, आम जानवर नालों थोड़े ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿਓ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੁਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਛੁਰੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, अपने आप ਨੂੰ। कुर्बानी तो तब भी होगी ना बच्चे जब तोल बराबर का आएगा। देख तो सही कुर्बानी जहां से शुरू हुई है, जो कुर्बान करने जा रहे हैं वो भी कितने आला हैं, जो कुर्बान होने जा रहे हैं वो भी कितने आला हैं। अल्लाह अकबर है। यार हैं जी, कुर्बानी तो तब होगी ना तोल बराबर का आएगा। चल बरा कुछ तो पुत्र बेहतरी आए ना, कुछ तो असी अपने आप में चोरी हर साल उन्होंने फिर जाती है, असी अपने आप में। मैं मिसाल के तौर पे हम एक साल मैं सियालकोट जब अल्लाह ने तौफीक दी हिफ्ज़ शुरू किया हजरत, तो 17 पारे मैंने सियालकोट में हिफ्ज़ किए, जामिया मुजद्दिदिया। फिर लाहौर आना अल्लाह ने नसीब हुआ जामिया निज़ामिया में, फिर 13 पारे जल्दी जल्दी अल्लाह ने तौफीक दी हिफ्ज़ हो गए। फिर उसके बाद आगे वाला मामला, तो एक साल मैंने भी खालें इकट्ठी की हैं, तो ज़ाहिर है उसके बाद तो फिर हम सियालकोट चले जाते थे, इधर ईद नहीं करते थे। एक साल मैंने भी इकट्ठी की हैं। वो शेखुल हदीस साहब मुझे फरमाने लगे, क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ के आया था पढ़ने, तो ज़रा मैं ठीक था, दाढ़ी भी मेरी, वो कोई घर था तो उस पर हज़रत साहब को वो कह के गए कि 10 बजे आप किसी बच्चे को भेज दीजिएगा खाल के लिए ना, खाल के लिए, अगर कोई और आ गया तो मुझसे इनकार नहीं होगा। तो मुझे आप फरमाने लगे कि बंदा ज़रा अमीर भी है तो पढ़िया लिखिया भी है, तो तू खुद जाई तो ज़रा उन्होंने सुलझी तो माकूल गुफ्तगू करी जाके ना। मैंने कहा ठीक है। आपने 10 कहा, मैं खुद नहीं 10 गया, मैं थोड़ा लेट गया, को 15-20 मिनट में लेट गया। मैंने जाके ना दरवाज़ा खटखटाया और मुझे नहीं पता था कि उनका कसाई नहीं आया। वो भागते हुए आए कि शायद कसाई आ गया है, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो कसाई कोई नहीं, मौलवी साहब खलोते हैं। वो गुस्सा जो कसाई वाला था मुझे देख के डबल हो गया था। तो वो मैं तो वो उस अंदाज पे अब जा ही नहीं सकता जो अंदाज उनका था। तो मुझे कहते हैं
हाँ जी मौलवी साहब। मैंने कहा वो उस्ताद साहब ने कहा था कि 10 बजे कल ले आना, तो मैं तो 20 मिनट लेट हूँ। तो उन्हें कहा यार एक तो कसाई नहीं आन डया, उतों बंदा तुहाडे मौलवियों का की करे। ओ भाई किते खल नास्ते नहीं चली है, और दिओ ये मौलवी नूं छुरी, जा भाई मौलवी तू पहले खल ला ले, तो आपे तकबीर असीं बाद च पा लांगे। उसको तो खैर मैंने नहीं कहा, लेकिन दिल में मैंने कहा लै भाई ये भी कुर्बानी करन लगेगी। 2.5 मन दे 3 मन दे बच्चे नूं तैनूं छुरी फेरनी सी, लेकिन मूँह में जिहड़ी शटाकी दी कुत्ती है इहनूं छुरी उन्हें 2.5 मन दे बच्चे नूं तो छुरी लगा सी फेरन, लेकिन जिहड़ी मूँह में कुत्ती है ए छटांग दी कुत्ती इहनूं पुत्र गल उदों बननी है जदों छुरी बड़ी खतरनाक जी है। तलवार मारीए ना किसी नूं जख्म भर जाता है, फायर किसी नूं लग जाए अल्लाह रहम करे जख्म भर जाता है। एडी कुत्ती है, एदा लाया जख्म उम्र पर परदा। इसलिए तो वो बाबा हुजरा शाह मुकीम वाले बाबा जी क्या हजरत मजाज का लिबादा उड़ाया और क्या सोहनी बात कर दी। हुजरा शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे 5-7 मरण गवंडना रहंदियां नूं ताप चढ़े। वाह 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 वाह। ओ मनूसा तू कहना बाबे शह कोई नहीं, ओए 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 5-7 मरण गवंडना रहंदियां नूं ताप चढ़े, ते कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी टाउं टाउं नित करे। पुत्र समझो दीन सीखो, दिन आते हैं दिन गुजर जाते हैं हुजूर, हम कुछ भी अखज़ करते इन मैनू सोने पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, जिसका मफहूम है बरोज़ क़यामत सबसे ज़्यादा लोग अपनी ज़ुबान की वजह से पकड़े जाएंगे। जो आया सो मुँह से। मैं गुजारिश करूँगा पुत्र अल्लाह आपको सलामत रखे। पुत्र सीखो बाजी, सीख लो, बड़ी मौज आ जाएगी, बहुत मौज आएगी। तो फिर मौज करो, करो मौज, सीखो दी। सोने पाक महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गोद से लेकर गोर तक सीखते रहना। असी सीखे ही नहीं। हज़रत जी भावें ऊंट सी ते भावें 15 मन का बच्चा सी, जिन्हों सही तकबीर पई है वो हिलिया फिर। और असी पुत्र दिन च कई बारी तकबीर पाने हैं जिहड़े नमाजी हैं। अल्लाहु अकबर, ਇਹਦਾ मतलब साड़ी तकबीर ठीक सही पैन डई, क्योंकि पुत्र जिस दिन सही तकबीर पै गई फिर हाँ बच्चे मेरे पाक महबूब फरमा रहे हैं। वो कोई थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन इस्लाम कबूल करने से पहले उनके कुछ मामले ठीक नहीं थे। जब उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पे इस्लाम कबूल किया, वाह उन्होंने दे नसीबां ते कुर्बान जावा। हुजूर उन्होंने दे नसीबां ते कुर्बान होए जिन्होंने कलमे सोहने पाक महबूब ने पढ़ाए। वाह वाह कैसियां शाना वाले सन जिनको कलमे सोहने पाक महबूब ने पढ़ाए। वो कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के वो तशरीफ ले गए। बाद में सहाबा अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज़ की सोहने पाक महबूब इनमें ये बुराइयां मौजूद हैं। मेरे पाक महबूब फरमा रहे फरमान करीब इसकी नमाज इससे इन बुराइयों को छुड़वा दे। सही तकबीर मतलब है साड़ी तकबीर, क्योंकि कुरान भी नमाज के लिए कह रहा है इन्ना स्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से। मतलब है साड़ी तकबीर ठीक सीखो, मजा ही मजा है, मजा ही मजा। अल्लाहु अकबर, हथ बन ले सिर थले, ध्यान सजदे दी जगह। और बंदा की अर्ज करदा सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू है अल्लाह। थोड़ा मजा पुत्र लो ना मजा बच्चे, फर्जों में तो नहीं लेकिन नफलों में तो लो ना मजा, पूरा मजा पुत्र लो। व बिहम्दिक, और सारी तारीफें तेरे लिए। व तबारक अस्मुक, और तेरा नाम बड़ा बरकत। व तआला जद्दुक, और तेरी ज़ात बड़ी। वला इलाहा गैरुक, मज़ा लो। जो नहीं मज़ा आंडे पुत्र किसी ने दसो
यही तो खपता हूँ सबके आगे कि यार 20 साल हो गए सड़कों से, कदी लाहौर, कदी पशोर, कदी पिंडी। उदन मैं भाई सलीम असी उत्थे बुरे सा, अल्लाह रसूल कबूल कर लेन बच्चे, दिन रात दोपहर शाम पे टुरे। लेकिन दुख यह है कोई पूछता ही नहीं यार, कोई सवाल ही नहीं करता, कोई सवाल फिर वही घुमा फिरा के करेंगे। मिसबाई साहब या तो तस्वीर खचा लो तो या मीर होने वाला वजीफा दे दो। मैं इन्होंने खप लत्था वा, ओए चले जे मीर होने वाला वजीफा होए तो मैं आपे ना पढ़ लवां पहले, जांदियां को तुहानूं भी बोरियां दो दे के टोरा। मैं तुहाडे कोलों मंगण डिया वा, तुसीं मेरे को मीर होने वाला वजीफा पुछदे हो। मीर भी क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी तार के लौंडे से दवा लेते। मैं इन्हां कोलों मंगण डिया, इन्ने दोगे ते आना जी, मैनूं कहंदे ने मीर होने वाला वजीफा दस। होंगे पुत्र, मैं इनकारी नहीं हूं, लेकिन सच्ची गल जे ओ या मज़ारां विच जे ते या हुण किताबां विच जे, सीधी सच्ची बात है जी, मैं इनकारी नहीं हूं। अल्लाह के नाम की बड़ी बरकतें हैं, लेकिन पुत्र जिन्हां नूं वजीफे आंदे सन या मज़ारां विच ने ते या किताबां विच ने। ओ ते जे कोई होएगा भी तो उन्हें भेस वटा लिया अपना। अई तो पुत्र की मैं बोलूं, अल्लाह माफ करे। तसव्वुफ का तो हमने जनाजा निकाल दिया ना। हमारा तसव्वुफ मिज़ार धोने से शुरू होता है, चादर चढ़ाने पे जा पढ़ कश्फुल महजूब दाता हुजूर दी 10 जे ओदे च भी कुछ आंदा है। हमारा तसव्वुफ मिज़ार धोने से शुरू होता है। वो पुत्र वो दिल धोंदे हुंदे सन, वो नीयतां धोंदे सन, वो ख्याल धोंदे सन, वो सोचां धोंदे सन, वो अखां धोंदे सन, वो तन्हाइयां धोंदे सन। पुत्रा मिज़ार धोने वाली गल ते चलो बहुत बाद वाली, वो तन्हाइयां तो देखो ना। मेरे मौला मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा ने फैसला कर दिया, फरमाया पाक वो नहीं है जिसकी महफल पाक है, पाक वो है जिसकी तन्हाई पाक है। इत्थे ते पुत्र बह के किसी ने मोबाइल ते गंद नहीं वेखना, कोई सजियों ना वेख ले, कोई कबियों ना वेख ले, कोई पिछू ना उठ खलोए। मिसबाई साहब की मोबाइल ते पे वेंदे, मज़ा तो तां है ना पुत्र मिसबाई साहब कलियां भी मोबाइल। हमें तो पुत्र उस तसव्वुफ की हवा नहीं लगी बच्चे, वो जो दाता साहब वाला तसव्वुफ, ये जो अब चल रहा है ये तो हमें पुत्र उसकी हवा नहीं लगी है। इस तसव्वुफ में सारा कुछ ही है, दमाल भी है, ढोल भी है, लंगर भी है, चादर भी है, फूल भी हैं, लेकिन अल्लाह रसूल उनका तसव्वुफ शुरू भी अल्लाह रसूल से होता था, उनका तसव्वुफ खत्म भी अल्लाह रसूल पे होता था। पुत्र 20 साल हो गए इन्हीं सड़कों पे, कोई बात ही नहीं करता। बल्कि पुत्र देखें, कुछ मैं कहूंगा हमारा भी कसूर है, लेकिन कुछ डिपेंड आप पे भी तो करता है ना पुत्र। तुसी की फरमाइश कर दे पुत्र, अब तो हम इतनी दूर हो गए। माँ की फरमाइश होगी, सबकी फरमाइश होगी, उसकी तो फरमाइश भी कोई नहीं करता। ओदी फरमाइश भी हमारा भी कसूर है, हमें भी पूरी बांट डालनी चाहिए। हमद हो, फिर नाशिफ हो, रज के हो नाशिफ, फिर सैयदुना सिद्दीक़ अकबर हों, फिर मौला मुर्तज़ा हों, फिर सैयदा कायनात हो। हमें भी चाहिए अब पता लगे कि भाई कुछ सुनिया दी महफल है तो पढ़न भी सुनी है कोई, लेकिन हम उस पर भी नहीं उतरते पूरे। अब तो देखा है बमुश्किल एक ही नात पढ़ देने नबी अलैहिस्सलाम की 3 या 4 शेर, और फिर जनाब फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। ठीक है फरमाइशें भी हों, लेकिन पुत्र पूरा तो उतरी है। अब तो अल्लाह की फरमाइश भी कोई नहीं करता। मैनू तो हज़रत को 20 साल हो चले ने स्टेजां ते, तुसी कदी वेख्या होए तो वेख्या होए, मैं माँ की फरमाइश हो जाती है, लेकिन उसकी ये फरमाइश भी, उनका तसव्वुफ शुरू भी अल्लाह रसूल से होता था, उनका तसव्वुफ ख़त्म भी। बाबा साहब पुत्रा जिनके दम कदम से यहाँ तसव्वुफ फैला फला फूला, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसने क्या कहा, यार इनसे हमें नहीं कोई गर्ज है। उनकी बात करते हैं हजरत, जिनको सब ने माना हजरत, उनकी बात करते हैं पुत्र। ये क्या कह रहा है, वो साहबजादा साहब क्या कह रहे हैं, वो पीर साहब क्या कह रहे हैं, भाई सानू नहीं पता क्या कह रहे हैं। हम बाबा साहब की बात करते हैं, जिनको मेर अली शाह साहब ने भी माना। जो पीर किन के हैं,
ہیں جی جو پیر کن کے ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیر ہیں، جنہوں نے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، وہ پیر کی کیا شان ہوگی یار. لکھا ہے جی یہ ہے تصور. بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے محلے کا نا کوئی بندہ تھا، کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی وجہ سے کوئی بندہ نا بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو، آ کے عرض کرتا ہے بابا صاحب یہ ساتھ ہی گلی ہے اور ایسے جیسے دائیں مڑیں گے نا تو آگے پھر ایک گلی ہے، تو اس میں ایک آپ کا دیوانہ رہتا ہے، بڑا سخت بیمار ہے، آپ تو تشریف ہی لے جائیں گے تو آپ کے جانے کی خوشی میں اس نے اٹھ کھڑے ہونا ہے، لیکن اگر دم فرما دیں گے تو سونے پہ سہاگا ہوگا. فرمایا میں چلا جاتا ہوں تیرے ساتھ، لیکن باقی یہ جو دائیں بائیں مجھے کہہ رہے ہیں مجھے ان گلیوں کا نہیں پتہ. اس نے کہا کہ بابا صاحب بالکل قریب ہی تو ہے، یہ باہر نکلنا ہے، ٹھیک ہے جی تو دائیں ٹرن مڑنا ہے تو پھر آگے وہ گلی. فرمایا ہوگی، میں کب انکار کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ دائیں بائیں کا کوئی پتہ نہیں، مجھے صرف 2 ہی گلیوں کا پتہ ہے. اس نے کہا کہ بابا صاحب وہ 2 گلیاں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک جو یار کے گھر جاتی ہے، دوسری پھر جو یار کے گھر واپس آتی ہے. تیجی دا سانو پتہ، سانو ساڈے پیر نے 2 ہی گلیاں دسی، ایک جڑی یار گھر جائے، دوجی پھر جڑی یار گھر. سانو اتر ساری گلیاں دا پتہ ہے، نارکلی کیڑی جاندی ہے تے منارے پاکستان کیڑی جاندی ہے تے ڈی ایچ اے کیڑی جاندی ہے تے بیریا کیڑی جاندی ہے، ہاں جی تے سنٹوریس کیڑی جاندی ہے تے والٹن کیڑی جاندی ہے. ساری گلیاں دا پتہ ہے، نہیں پتہ تے اس گلی دا نہیں پتہ جڑی اللہ دے رسول ول جاندی ہے. اور دکھ ہے بھی پتر کدی کسے نو پوچھیا بھی نہیں ہے، کوئی لبھیا بھی نہیں، کوئی ڈھونڈیا بھی نہیں جڑا سانو اس چکڑ چو کڈ لوے، جڑا سانو اس کھوبے چو کڈ لوے، سانو اللہ اور اللہ دے رسول دے راہ پا دے، سانو اس رستے چاڑ دے، سانو اس گلی پا دے، سانو اس سڑکے پا دے جڑی مدینے پاک نو جاندی ہے. نہیں مصباح جی صاحب کو میر ہونے والا وظیفہ دے دے، کتھوں دے آؤں بھائی تے چل مینوں بھی جو مال سائیاں نے دسیا ہے تینوں بھی دس چھڑنے ہیں. سرگی اٹھیا کر تے رویا کر مالکاں گے، کیونکہ اسی سنیا ہے بزرگاں کولو نبی علیہ السلام دے مبارک فرمان دا مفہوم سرگی واضح آندیاں نے. ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا؟ ہے کوئی منگن والا؟ واضح اللہ اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا تے نزول اپنی شان دے مطابق. جس طرح میں گڈی تو اتریا پھر آیا پھر ایتھے چڑھیا پھر کرسی تے بیٹھے، اپنی شان دے مطابق جس طرح دی شان دے لائق آسمان دنیا تے. پھر واضح آندی نے ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا؟ ایویں بہ کے اے نکر چ کھلو کے بندے نو پہ دسن ڈے یار اج کل کام نہیں کوئی بھی، تے اینو کانوں دسن ڈے کی کرے گا؟ اینو کی ہوئے گا دسیا، اینو کیوں دسن ڈے ہیں، اے کی کر کی سکتا ہے؟ تے سرگی واضح آندیاں نے ایوہ السائل، ادو ستا پیا ہے، اینو دسن ڈے کی کرے گا؟ بیمار ہو گئے حضرت، اللہ سب کو شفا دے، اپنی امان میں میرے ویرو رکھے. بیمار ہو گئے حضرت، کسی نہ سلائی پے، وہ یار اج کل گردیاں دا بڑا مسئلہ ہوا ہے، ڈاکٹر تن کو پتہ ہے کوئی چنگا جی ڈاکٹر؟ اللہ سب کو اپنی حفاظت. یار اج کل جگر دا کوئی مسئلہ ہوا ہے، میں روٹی کھانا وا تے اے سجے پاسے پسلیاں تھلے درد شروع ہو جاندی ہے، پتہ نہیں پتے دی درد ہے کدی درد ہے، کوئی دسے یارو تو جنرل ہسپتال چلا جا، فلاں فلاں ڈاکٹر صاحب نے بڑے سیانے نے. لو جی کام تو چھٹی لئی کیونکہ ڈاکٹر صاحب سویرے 9 بجے تو لے کے 1 بجے تک بہندے نے، دکان بند کی یا چھٹی لئی ٹر گئے. جا کے ڈاکٹر صاحب دی فیس دیتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے 5000 دے پرچی دے اتنے ٹیسٹ لکھ دیتے تے کوئی 5-6 ہزار روپے دیاں ڈاکٹر صاحب نے پرچی اتنے دوائیاں لکھ دیتی. چل بھائی ٹیسٹ کروا، چل پترا بہ جا میرے ویرا، او میرے ویرا بہ جا پترا. 5000 دے حضرت ٹیسٹ لکھ دیتے تے کوئی 5-6 ہزار دیاں دوائیاں لکھ دیتی. چل بھائی کھا کے ہفتے بعد پرچی انہیں مینوں دے چھڑی. لیکن پتہ نہیں حضرت سانو کیوں نظر ہی نہیں آتا، ڈاکٹر نے بھی پرچی دے اتنے لکھیا ہے کہ هو الشافی هو الشافی. پاویں تو دکان بند کر کے چھٹی لے کے میرے کو آ گیا ہے، لیکن شفا پھر بھی اللہ وہ چاہے گا تے رام آئے گا، نہیں چاہے گا تے اے تے اللہ نے ایک نظام چلایا ہے عالم اسباب جڑے پین نال ڈاکٹر نے دوائی لکھی وہ بھی رزق،
ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ, ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਪ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਫਾ। ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, 1 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ 3:17-18 ਤੇ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਲਾ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ 2 ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਗੀਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜੀ ਹੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਜਰ ਦਬਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਲਾ हज़रत जी 20 साल कमों पेश और तकरीबन 9-10 साल हो गए मैं जब से वापडा का मुलाजिम हुआ, गैपको का खतीब, एक ही जगह जुमा पढ़ा रहा हूँ, बाहर मेन रोड है, बेतहाशा। आज तक हजरत ऐसे नहीं हुआ कि मेरे पास उधर दूध वाले सारे आए हों, मिस भाई साहब जुम्मे जन समझाओ, पता नहीं की हो गया। वो मेरी दुध की दुकान है तो आके वो मोटरसाइकिल की टैंकी खोल के कहते हैं 2 लीटर तेल पा दे। आज तक हमारे रोड पे एक पंप है, बूटा पंप, अल्लाह सलामत रखे, आज तक कभी वो मेरे पास नहीं आए, मिस भाई साहब पता नहीं लोगों को की हो गया, वो साडा पंप है तो आके कहते हैं 2 लीटर दूध दे दे। सब्जी की दुकानें भी हैं रोड, आज तक हजरत को सब्जी वाला नहीं आया, उसने आके कहा मिस भाई साहब वो बाहर सब्जी पई है तो मैंने आके कहते चने की दाल होएगी। हमारे उधर बाबर भाई हैं, करियाना स्टोर, अल्लाह उनको सलामत रखे, फजल लाई हैं, ये बिल्कुल मेरे करीब है मस्जिद के मेन रोड पे। ना कभी फजल इलाई साहब आए हैं, ना कभी बाबर भाई तो मुक्त दी हैं मेरे जुमे के भी। कभी उन्होंने मुझे नहीं कहा हजरत जी मेरी करियाने की दुकान है तो मैनू आके कहते 2 किलो कद्दू दे दे। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कद्दू कितों लभदे ने, दाल कितों लभदी है, दुध कितों लभदा है, पेट्रोल कितों लभदा है। लेकिन जो अल्लाह रसूल की वारी आए तो फिर सानू इंज लगता कख भी पता, अल्लाह पता सानू सारिਆਂ ਨੂੰ, वखरी गल झुम मारने पे बोले पता सानू सारा ही है। तो पुत्र ना मार झुम, आ जा अपने अल्लाह रसूल वाल। नहीं भी आएगा तो जाना फिर भी, जाना फिर भी। उधर बहाना चलना ना, तो जो आखे सो करिए, उधर बहाना चलदा नहीं, ते जो आखे सो करिए, आखिर नू जे टहना हो कौनू कुल कुल मरिए। एंड टहना ही टहना, तू जो मर्जी कर ले, एंड कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एंड इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, एंड आज ठहरो, आज ठहरो, आज ठहरो और मजा लो पुत्र, मजा लो, बड़ा ही मजा जी, मजा लो पुत्र। टाइम जाता पे बच्चे, मजा लो, नहीं कोई लभो अल्लाह वाला उन्हें दसो पुत्र, ये मजा अल्लाह सलामत रखे। गोला अहमद अल्लाह तेरा सलामत रखे, अल करम अल्लाह तेरा नबी पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह रसूल जो तेनों अता करन तेरे पाए चू लभे, कि तेनों अल्लाह रसूल ने दे। कोई मनी नहीं पुत्र, गलत नहीं है गोला अहमद पाना, बस तकब्बुर ना करी, आकड़ ना करी, धौन में सरिया ना पा लें, बाकी ठीक है बच्चे। कोई हलाल की हो, 1.6 हो, 1.8 हो, कोई मसला नहीं, कोई मसला, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन पुत्र जी इधरों है तो फिर इधरों क्या इधरों भी तो हो, उन्होंने तो पुत्र मुंह ही नहीं, गोला अहमद या अल करम या पाशा या हश पपीस क्या है बच्चे। अगर वो चाहते तो उनकी जूतियां भी जन्नत से आती, उनकी सवारियां भी जन्नत से आती, उनके कपड़े भी जन्नत से आते। तवज्जो ही नहीं बच्चे की है, मुंह ही नहीं लाया, दुनिया हाथ बांध के खड़ी रही लेकिन तवज्जो की नहीं।
बड़े बड़े नाम हैं जी, सिद्दीक़ अकबर हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, मेरे मौला मुर्तज़ा हैं, मौला मुश्किल कुशा हैं। तवज्जो ही नहीं बच्चे की। मैं चल तुझे उनकी बात सुना देता हूँ, इनकी तो क्या बातें हैं। हजरत ख्वाजा वैसे करनी रदी अल्लाह ताला, बज़ाहिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक सोबत नसीब हुई, बज़ाहिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक मजलिस में बैठना नसीब हुआ नहीं। हैं जी, हजरत ख्वाजा वैसे करनी। किताबें बताती हैं कि पुत्र कोई मुर्ग मुसल्लम, कोई आला खाने, वो कद्दू, वो सब्जियां, वो फल जो खराब और बासी हो जाने की वजह से लोगों ने बाहर फेंक ली, वो इकट्ठे करने, धोना, गलिया लाना, जड़ा को थोड़ा बचना खा के तो अल्लाह का शुक्र अदा करना। तेरे इश्क में या यार हमने क्या क्या ना किया, तेरे इश्क में या यार हमने क्या क्या ना किया, सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया। उधर असी तो मजे ही नहीं ना लेते, कुछ भी आए हम मजा, रोजा आए कोई मजा नहीं है। 25 साल वाला भी कहता पे रोजा लगता पे, 30 वाला भी कहता पे रोजा लगता है, 35 वाला भी कहता रोजा लगता पे, 40 वाला भी कहता रोजा लगता पे, 45 वाला भी कहता फिर ओ भाई रोजा लगन लई आया है, रोजा लगेगा ते करम होएगा। कानू कहने हैं रोजा लगन डे और मजा लाया, चल कहना ही तो इन्ना कह लिया यार ठीक है, ਇਹਦੇ कुछ तकाजे ने 14-15 घंटे हो गए ने, लेकिन जो भी ये मजा बड़ा आंड है। लेकिन हजरत जनाब सैयदना अय्यूब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आजमाइश आई अल्लाह की तरफ से, बीमारी आई और किताबों में लिखा बड़ी सख्त बीमारी आई। फिर अल्लाह ने अपने जनाब अय्यूब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस बीमारी से शिफा अता फरमाई है। लोग मुबारक देने के लिए आए, आपने फरमाया ठीक है अल्लाह ने शिफा दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तानू की दसा उस बीमारी का भी अपना ही मजा सी। मफहूम है कोई गलती कोताही अल्लाह माफ़ी दे, वो सब कते लिसानी ना हो जाए, अल्लाह माफ़ करे। अर्ज़ की अल्लाह दे नबी बीमारी का मज़ा, फरमाया बड़ा मज़ा था। अर्ज़ की वो क्या? फरमाया जब बीमार था ना तो एक बार मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में डाला जाता था, ऐ मेरे अय्यूब ताड़ा की हाल है। फरमाया ने बीमारी सी लेकिन वो सारा दिन फिर उसका मज़ा लेना। हो मेरे अल्लाह ने मैंने पूछा, मेरे दिल में डाला जाना, अय्यूब ताड़ा क्या किया, ताड़ा की हाल। फरमाया फिर एक बार रात को फिर मेरे दिल में डाला जाना, मेरे अय्यूब ताड़ा। फरमाया शिफा हो गई, शुक्र अल्लाह का, लेकिन हुण वो आवाज आनी बंद हो। असी मजा ही नहीं लेंदे, वो मजा लेते थे, वो मजा लेते थे, इतनी सख्त जिंदगी। लेकिन लिखा है रात आनी, इशा पढ़ के आना, हुजरा बंद कर लेना और फिर अपने आप को मुखातब करके कहना वो है सारी क़याम दी रात है, और फिर सारी रात क़याम दा मजा लेना। रात पवे ते बेदर्दां नींद प्यारी आवे, वो दर्द मंदानू याद सजन दी सुत्याण जगा। कोई रात डीकदा सी प्या आएगी तो गुनाह करांगे, मेरे वर्गा कोई बदनसीब तो कोई वो भी तो होएगा ना पूरे लाहौर में, हो सकता कहीं और ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਡੀਕਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਉੜਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉੜਦਾ ਬਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਲ ਮੁਰਦਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਆਸਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਗਸ का जहां और आसमान दोयां दा एक ही, लेकिन वो कादली पे उड़दी है, मुर्दार पे लभदी है। रात ते पुत्र एक ही, किसी ने रात डीकी होनी है, रात आएगी तो गुनाह करना, सारे सौ जाएंगे, वो भी सौ जाएगा, वो भी। वो सुलेमान है तेन की हो गया, वो चलिया सारे सौ गए नहीं, लेकिन ला ताखुदुहु सिनतु वला नौम, ओए ओ ना कदी सुता ही ते ना कदी ओनू ऊंघ आई। ओए किरामन कातिबीन नहीं सौंदे, तू कहना महला सौ गए हुण गुनाह करिए, ओए ओ नहीं सौंदा, ओदी नहीं शान सोना।
किरामन कातिबीन नहीं हो सौंदे, वो जागण देखते नहीं, वो लिखण दे नहीं तेरा सारा कुछ। शर्म कर मौलवी सुलेमान, की करन दे हैं तू? रात ते पुत्र एक ही है ना, किसी ने डिकी है गुनाह करांगे तो किसी ने कानून डिकी है कि नहीं पुत्र। अगली रात आनी, एंड करने लगा हूं। अगली रात आनी, फिर की कहना, वो वैस अज रुकू दी रात, अल्लाहु अकबर, मुख्तसर जा कयाम, फिर रुकू, फिर सारी रात रजी मजे आने, सुबहान रब्बियल अज़ीम। पुत्र असी कदी रुकू नूं खुद तारी नहीं कीता। सोच हाँ जरा, तू किदे अगे झुकिया? वो अल्लाह अगे झुकिया। अगली रात आनी, कहना वैस अज सजदियां दी रात, मुख्तसर कयाम, मुख्तसर रुकू, हजरत वैस सजदे च, फिर सारी रात सुबहान रब्बियल आला। रहन दे बच्चिया, कभी फिर अल्लाह मौका लियाएगा। गल्लां ते बड़ियां मालका ने झोली भरी दी है। सगीर भाई बैठे ने, साडा बाबा पुलिस वाला नाथ खान भी बैठा है, फिर कदी हाँ माशाअल्लाह हजरत भी बैठे दे ने। फिर सुन सुबहान रब्बियल आला लै किथे गया पुत्र? इन्हां लोकां दा म्यार हो रहा है। चिट्टा गोरा रंग वेंदे ने, वेंदे ने कपड़े भला किहड़े पाए ने, वेंदे ने भला घड़ी किहड़ी बन्नी है। अल्लाह रसूल दे दरबार च नहीं वेख्या जांदा। उत्थे पुत्र जी उत्थे भी वेंदे आ वेख्या जांदा, ते फिर हजरत बिलाल दा की बनना सी? पता खरीदन कौन गए? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला। मुख्तसर कर देना, चलो डीप नहीं जाता। उमैया ने 5 ओकिया सोना मंगया, 32 तोला बनता देहड़िया, जो भी सौदा, गुलाम भी मंगया सी उन्हें नाल, दे के हाथ पड़िया, फिर मैं चल बिलाल तेनू तेरे माही का लै चला। दोवें टुर पे। पिछू मैया बोलिया, उन्हें क्या अबू बकर मैं तो समझिया ही मक्के का सब तो बड़ा ताजर आ रहा है, सौदा ताजर वाला होएगा, एडा घाटे का सौदा कर चले। खलो गए। मफहूम मैनू इस तरह का नहीं किताब, मफहूम ही बनता ही ना कदी अबू बकर ने घाटे का सौदा किया है, ना कदी करेगा। घाटे का सौदा तो उमैया तू कर गया, वो तू बिलाल का रंग पिया वेना है, तू बिलाल का दिल वेखिया ही नहीं है। वो तू 5 मंगे ने मैं दे छड़े, तू 100 मंगदा मैं वो भी दे छड़े। सुभान अल्लाह। रंग मुबारक ते पुत्र काला शरीफ सी, लेकिन हजरत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह तआला दा दिल पुत्र इन्ना दिल पसंद सी रसूल करीम अलैहिस्सलाम। असीं दुआवां करने या अल्लाह मदीने टुर जी, मदीने टुर। हजरत बिलाल पाक ने फरमाया क्या हूँ नबी अलैहिस्सलाम तो बगैर मेरे को सोहनियां गलियां चू नहीं लग्या जाता। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो बगैर हूँ मेरे को मस्जिद नबवी च अज़ान नहीं दी जाती। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो बगैर हूँ मेरे को मस्जिद नबवी शरीफ च नमाज नहीं। शाम तुर गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला नूं पता चलिया, रोकण आए, हाथ भी फड़ लिया, फरमाया बिलाल मदीना छड़ चलिए। अर्ज की खलीफा रसूल जे ते अपने लिए खरीदिया सी, जे ते रोक लो मैं नहीं जाता, तो जे उन्होंने लिए खरीदिया ही तो फिर उन्होंने वास्ते मैनू जान दो। आपने हाथ छड़ दिया, शाम तुर गए। एंड जी एंड किताबां मुख्तलिफ लिखी दियां ने, उन्हें 6 महीने लिखे, साल भी लिखे। मदीना पाक नहीं वापस आए, शाम ही एक राती नसीब जागे, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दीदार न नवाजे और नाल फरमाया बिलाल वो तेरा सानू मिलन ते दिल नहीं करता। और हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बहुत इतना सोना पुत्रा, इतना सोना। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा अता फरमाया, फरमाया उमर अली यानी ताड़ी मुलाकात होएगी, मेरा जुब्बा दई होना। वो वैस नूं ते नाले मेरी उम्मत वास्ते दुआ कर पुत्र, अल्लाह तानू सलामत रखे। बड़ी दूरों आया पुत्र, ना कर सियाने भाजी बन जाओ सारे पुत्र। पुत्र है सुमर दे सजदे बड़े महंगे ने, बुढ़े वेले ना दंद रहे ना कुछ करन जोगे रहे, फिर पुत्र की कड्डेगा फिर भी नहीं, फिर भी बाजा बाजा फिर भी बूहे खुले ने ओदे पुत्र, लेकिन फिर मजा नहीं, फिर मजा नहीं पुत्र जी, फिर मजा मेरे वीरा, मजा है सुमरे, ले लो वो मजा है, ले लो वो मजा, ले लो वो मजा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह।